So, hey everyone, I'm Aditya and आज हम सीखेंगे HTML, starting of coding languages. HTML is like बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है और CSS जो है वो उसका फुल फॉर्म फर्स्ट मैं बता देता हूँ. CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. वो मेनली यूज होती है स्ट्रक्चरिंग के बाद जो हम डिजाइन करते हैं वेबसाइट उसके लिए. और जो जावास्क्रिप्ट है वो यूज होती है लाइक फंक्शनिंग के लिए. जो आपकी वेबसाइट फंक्शन करेगी तो वो सब जावास्क्रिप्ट के बेस पे होगा जो हम स्क्रिप्टिंग करेंगे और वो सब. ओके लेट मी चेंज टू गुजराती. ओके हाँ, गुजराती सीखनी भी है और वीडियोस भी ज़्यादा लोग गुजराती में देखेंगे. सो ओके, तो ફોર એક્ઝામ્પલ જો હું આપું તમને તો HTML છે ને એક આપણે કારનું એક્ઝામ્પલ લઈ. એના કાર HTML છે ને એ બોડીનું કામ કરશે. એનો જે ઢાંચો હોય એને આઈ ડોન્ટ નો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને આપણે ગુજરાતીમાં સોરી ગુજરાતી નહીં HTML આપણે કારની બોડી કહી શકીએ. દેન CSS સ્ટાઇલ શીટ છે અને આપણે જે સ્ટીરિંગ્સ એડ કરી, સાઈડના મિરર્સ એડ કરી, ટાયર્સ એડ કરી, એ બધું છે ને એના સ્પેશિયલ ડિઝાઇન્સ ને સ્ટાઇલ્સમાં આવે તો એને આપણે CSS કહી શકીએ. દેન જે કાર વર્ક કરશે કે સ્ટીરિંગ લેફ્ટ સાઈડ કરો તો લેફ્ટ સાઈડ કાર જાય, એ બધી ફંક્શનિંગ કહેવાય કારનું. તો એ જાવાસ્ક્રિપ્ટના બેઝ ઉપર થતું હોય. સો 3 લેંગ્વેજીસ આર મેઇન ફોર એવરીથિંગ. કોડિંગમાં આ 3 બેસ્ટ છે. દેન આવે C++, અને એ આપણે બધું આગળ મળશું. સ્ટાર્ટિંગ કરીએ HTML થી. સો VS કોડ માટે છે ને હું અલગથી વિડીયો બનાવી દઈશ કે કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરો, સેટઅપ કરો. બીકોઝ અત્યારે મારે ઓલરેડી ડાઉનલોડેડ છે. સો આઈ કાન્ટ ડિલીટ ઇટ એન્ડ ડાઉનલોડ ઇટ બીકોઝ મારે પહેલાની બી ફાઇલ્સ હોય. સો આને વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ કહેવાય, VS કોડ, અને માઇક્રોસોફ્ટ થ્રુ આવશે અને મોસ્ટલી ઓપન સોર્સ જ છે. બધું એમાં તમને ફ્રીમાં મળી જાય. સ્ટાર્ટિંગ કરશો, ઇન્સ્ટોલિંગ થયા પછી તમને આવું ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. અહીંયા તમારે કાંઈ બી નથી કરવાનું. ન્યૂ ફાઇલ અથવા તો ઓપન ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરો. ન્યૂ ફાઇલ ઉપર મેં ક્લિક કર્યો, ત્યાં નામ આપી દઉં HTML1. દેન આને હું ડેસ્કટોપ ઉપર અત્યારે રાખી દઉં. ઓકે, સો HTML1 ઇઝ રેડી. નાઉ હવે હું છે ને સાइड में અત્યારે મારા જ फोल्डर में કરીશ. और आई कैन मेक अनदर फोल्डर टू. देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर आ रहा है तो लेट्स HTML1. मैंने वही ओपन कर लिया. देन नाउ वही फोल्डर में मैं यहाँ से क्रिएट न्यू. सो फर्स्टली उसको इंडेक्स से हम सेव करते हैं. इंडेक्स डॉट HTML इसको कहता है. तो यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट HTML, ये देखो मैंने बना दिया. इससे पहले आपको ये करना है कि अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ से आपको मैं कुछ एक्सटेंशन देता हूँ. 5 एक्सटेंशन आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा. उसको डाउनलोड कर लेना. देखो एक है HTML, सॉरी, हाँ, नेटवर्क आउट कनेक्टेड नेटवर्क. सो फर्स्ट एक्सटेंशन इज HTML. HTML जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसके लिए होता है. HTML CSS सपोर्ट एक डाउनलोड करना है. देन आपको डाउनलोड करना है प्रेटियर. देखो ये प्रेटियर है. इससे क्या होगा कि जो आपका कोड्स आप जो लिखोगे वो क्या है, कभी कभी स्टार्टिंग में तो अभी हम शॉर्ट में कोड लिखेंगे 50 लाइन्स, 10 लाइन्स, 20 लाइन्स. बाद में जब हम आगे अपग्रेड करेंगे तब जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें 500 पेजेस तक जाएगी. 500 पेजेस, सॉरी, 500 पेजेस नहीं, 500 लाइन्स. और कई हजार लाइन होती है और इसके लिए हम उसको अच्छे से फॉर्मेट करना पड़ेगा. तो प्रेटियर जो है वो AI बेस्ड एक्सटेंशन है जो कोड्स को फॉर्मेट में लिखता है. देखो लेट मी हैव एग्जांपल. देखो ये लाइंस आपको दिख रही है, ये सब प्रेटियर के द्वारा हुई है. गुजराती में द्वारा ही बोलते हैं ना शायद से. यस. सो आफ्टर डाउनलोडिंग एवरी एक्सटेंशन, 5 एक्सटेंशन मैंने दिया है स्क्रीन पर, वही डाउनलोड करना है. आपको कुछ नहीं करना. ये को पायलट को साइड में करो. को पायलट में पहले ही बता देता हूँ, को पायलट बने तो यूज मत करना. क्योंकि क्या है, जब आप इंटरव्यूज में जाओगे तब को पायलट से आपको यूज नहीं करने दे. इनफैक्ट आपको VS कोड भी यूज करने नहीं देंगे. आपको वो लोग वही कहेंगे कि कोई ऑनलाइन जो कोडर वेबसाइट है वो ओपन करो और वहां पे तुम कोड करो. क्योंकि क्या है, सब शॉर्ट में क्योंकि क्या है, सभी लोग शॉर्ट में ज्यादा खत्म करते हैं इसलिए. सो Shift 1 आप दबाओगे एंड एंटर करोगे तो आपका जो बुलेटिन है वो आ जाएगा. बुलेटिन भी इसको बोलते हैं, बॉयलर प्लेट भी बोल सकते हो आप. स्टार्टिंग जो होता है वो यहीं से होता है. સો એન ગુજરાતી દેખો આપણો હજી ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપ છે, આને ડોક ટાઈપ છે. ડોક ટાઈપનું સ્પ્લિટ કરો તો ડોક્યુમેન્ટ એન્ડ ટાઈપ થાય. ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપ છે HTML એન્ડ ડોક્યુમેન્ટની લેંગ્વેજ કઈ છે
એવરી ટાઈમ આપણે જે કોડિંગ કરીએ ને એ છે ને મોસ્ટલી ઇંગ્લિશમાં જ હોય. હિન્દીમાં મેં જોયું નથી કોઈ કોડિંગ કરતું હોય. એમ કરતું હોય તો સારું, કરો ભાઈ, આઈ ડોન્ટ કેર. લેંગ્વેજ છે ઇંગ્લિશ. દેન જે આ મેટા 4 સેટ લખ્યું છે એ મેટા 4 સેટ નથી. એ બી પાછું સ્પ્લિટ કરવું પડે આપણે. 4 સેટ ઇઝ, 4 ઇઝ કેરેક્ટર એન્ડ સેટ ઇઝ ફોર, ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય, ગણ કહેવાય મે બી, સેટ. સો મેટા છે હજી એ પ્રોપર વર્ડ છે મેટા ડેટા. મેટા ડેટા એ આપણે અત્યારે વધારે ડીપમાં નહીં જાય. મેટા ડેટા એટલે શું છે ખબર છે? હજી તમારો ડેટા છે કોઈ બી વસ્તુ, તો એનો બી ડેટા એને મેટા ડેટા કહેવાય. દેન 4 સેટ. 4 સેટ ઇઝ અ કેરેક્ટર સેટ કે જે તમે ABCD છે, દેન 1 to 0 to 9 છે, એન્ડ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સ છે, એ બધું છે ને આમાં આવે. અને આ એનું વર્ઝન છે UTF-8. દેન આવશે નેમ. નેમ એટલે એ છે ને વ્યૂ પોર્ટ મોસ્ટલી શેમાં યુઝ થાય કે માની લો અત્યારે તો હું મારા પીસીમાં અત્યારે કોડ કરું છું. હવે જો બીજો કોઈ પ્રોગ્રામર છે એને બી આ કોડ્સ જોવા છે, તો અથવા તો એને વેબસાઇટ રન કરીને જોયું છે કોડ્સમાંથી, તો શું છે કે વ્યૂ પોર્ટ એનો ચેન્જ થઈ જાય, રિઝોલ્યુશન ચેન્જ થઈ જાય, પિક્સલ સાઇઝ ચેન્જ થઈ જાય. એના માટે વ્યૂ પોર્ટ યુઝ થાય. અને કન્ટેન્ટ માટે આ છે ને આ ફિટિંગ માટે યુઝ થાય. અને આ બધું આપણે ડીપમાં નહીં જાય. HTML નું સ્ટાર્ટિંગ મોસ્ટલી થાય HTML ટેગ થી. દેન આવશે એનું હેડર ટેગ, જેને હેડ થી આપણે લખી, આ હેડ. એન્ડ દેન આ ક્લોઝિંગ ટેગ છે. સિંગલ જી લાઈન આવે વિથ હેડ નેમ, એને આપણે ક્લોઝિંગ ટેગ કહીશી. ઓકે, હા, ગુજરાતી દેન બોડી ટેગ આવશે. બોડીમાં જે આપણે બધી વસ્તુ સ્ટ્રક્ચર ની બધી કરશું એ મોસ્ટલી બોડીમાં કરશું. હેડમાં આપણે શું કરશું? હેડમાં મોસ્ટલી આપણે ઇન્ટરનલ CSS કરશું, બસ એટલું જ આવશે. એન્ડ સ્ક્રિપ્ટિંગ ની બધું નીચે હું તમને પછી કહીશ નેક્સ્ટ વિડીયોઝમાં. દેન HTML થી પાછું ખતમ થાય. અને આ છે ટાઇટલ, જે આપણે વેબસાઇટ ઓપન કરી ક્યારે બી. લેટ્સ સી, કોઈ બી વેબસાઇટ, જો આ મેં વેબસાઇટ ઓપન કરી તો અહીંયા જો અહીંયા આવી ગયો, હાયર ધ બેસ્ટ એજાઇલ ડેવલપર્સ ઇન. તો આ આખું જે છે આટલો ભાગ ઈ છે ને ટાઇટલમાં આપેલો છે. એન્ડ હું સેમ આ જ વસ્તુ આ બી આપી શકું કે જે આ મેં લોગો આપ્યો છે વેબસાઇટનો, એ બી હું આપી શકું. ઓકે, તો એ બધું આવશે ટાઇટલ ફંક્શનમાં. દેન હું છે ને PDF અપલોડ કરી દઈશ. વેટ, લેટ મી ચેક. હા, આ Day 1 PDF છે આપણી. આમાં મેં બધું છે ને VS કોડના શોર્ટકટ્સ ને એડ કર્યું છે સ્ટાર્ટિંગમાં. આ બધા યુઝ કરવા હોય તો ઠીક છે, બાકી મેન્યુઅલી કરો તો બી ચાલશે તમારે. બટ જો તમારે સ્પીડમાં જવું હોય, અને પ્રોગ્રામર્સ મોસ્ટલી યુઝ કરે શોર્ટકટ કીઝ. અત્યારે હું કાંઈ બી યુઝ નથી કરવાનો, બિકોઝ મારે ધીમે ધીમે ચાલવાનું હોય. બધાને બિગિનર્સમાં સ્પેશિયલી ગુજરાતીમાં કોડિંગ શીખવાડું છું એટલે, અને મને ખુદ બી ગુજરાતી નથી આવડતું એટલે. આ મેં બધા ટેગ્સ આપી દીધા છે, બ્લોક ને ઇનિશિયલ એલિમેન્ટ્સ ને ઇનલાઇન ને એ બધું મેં આપેલું છે. આ બધી હું અત્યારે સમજાવીશ. દેન પછી હું તમને PDF આપી દઈશ, અને એ બી હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નાખી દઈશ PDF અપલોડ કરીને ફાઇલ. ઓકે, સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ બોડી. બોડીમાં H1 to H6 આપણે આવશે. H1 to H6 નો મોસ્ટલી યુઝ ક્યાં થાય? H1 ઇઝ ફોર હેડર 1. હેડર 1 શું ડિફાઇન કરે? હેડર 1 ડિફાઇન કરશે કે જે તમે અહીંયા લખશો, આ બે જે કોર્સના ટેગરિયા એના વચ્ચે, એ બધી તમારા હેડ ટાઇટલ ટાઈપ લખાશે. એનું અલગ ફોન્ટ સાઇઝ હશે, ફોન્ટનું બોલ્ડનેસ એટલી હશે, એન્ડ જગ્યા બી એની અલગ હશે. તો H1 હું લખવાનું સ્ટાર્ટ કરું. H1 માં હું લખી દઉં હેલો, અને આને હું સેવ કરીશ. એન્ડ જે મેં તમને 5 એક્સટેન્શનમાંથી એક કીધા, એમાં એક લાઈવ સર્વર વાળો છે. ગો લાઈવ કરીશ એટલે તમારું જે ડિફોલ્ટ બ્રાઉઝર હોય એમાં ખુલી જશે. જો મેં અહીંયા ટાઈપ કર્યું હતું તો આવી ગયું. એન્ડ દેન જો આપણે જે ટાઇટલમાં આપ્યું હતું ડોક્યુમેન્ટ, એ બી જો આવી ગયો, આ ડોક્યુમેન્ટ લખેલું. હજી આપણે લોગો નથી આપ્યો એટલે અહીંયા ઇન્ટરનેટનો લોગો આવશે, બીકોઝ આપણે લોકલ હોસ્ટ ઉપર અત્યારે રન થાય છે. હવે H1 હતું, હવે H6 ઉપર હું લાસ્ટમાં આવ્યો જાઉં. H6 જેમ 1 to 6 જાઓ એમ તમારા જે કોડ્સમાં, સોરી કોડ્સ નહીં, જે તમે વચ્ચે લખશો શું સ્ટ્રિંગ્સ, એની સાઇઝ નાની થતી જશે. જેમ કે હવે હું લખું હેલો આદિત્ય. નાઉ આઈ વિલ અગેન ઓપન ઇટ. જો આ છે નાનું થઈ ગયું. દેન અગેન H1 પછી આપણે આવશે, હવે હું ડિલીટ કરી નાખું. H1 પછી આવશે P. જ્યારે આપણે પેરેગ્રાફ લખવા હોય તો આપણે હેડિંગ ટાઇટલમાં ન લખી શકીએ, બીકોઝ એમાં ઘણો બધો ડિફરન્ટ પડી જાય. ટેક્સની સાઇઝ, ટેક્સ બે જે વર્ડ્સ છે એના વચ્ચેની સ્પેસિંગ, એટલે આપણે મેઇનલી પેરેગ્રાફ જ્યાં નાખવા હોય ને આપણે P ટેગનો યુઝ કરી, જે પેરેગ્રાફ વર્ડ ઉપરથી આવ્યો છે. તો હું અહીંયા આપી દઉં છું અત્યારે એક્ઝામ્પલ માટે લોરેમ વાળો આપી દઉં. લોરેમ એ વન ટાઈપ ઓફ શોર્ટકટ ફંક્શન છે. જો આ થઈ ગયો, આખો પેરેગ્રાફ આવી ગયો. હજી આપણે માની લો આને નાનું કરીએ,
આને હજી મોટો લખી તો એ નીચેની લાઈનમાં શિફ્ટ થઈ જશે. ઓકે, સો નાવ આઈ વિલ ડિલીટ ઇટ અગેન. દેન આવશે, માની લો કે મેં H1 ટેગ પેરેગ્રાફ, ઓકે હાર્ડન, આપણે પાછો પેરેગ્રાફ જ લઈ ટેબ. માની લો હવે મારે અહીંયા નેમ પછી અહીંયા કોમા છે, ત્યાંથી હવે મારે નીચેની લાઈનમાં લેવું છે, તો નીચેની લાઈન માટે આવશે બ્રેક લાઈન. એને આપણે શોર્ટકટમાં BR લખશી. BR એ ઓપનિંગ ને ક્લોઝિંગ એક જ ટેગ થાય. BR હું અહીંયા લખીશ, સેવ કરીશ, પાછો ઉપર જઈશ, જો અને નેમ પછી આપણે જ્યાં જોયું હતું કોમા છે ત્યાંથી નીચે હોયું. ડન. BR નો યુઝ લાઈન બ્રેક કરવા માટે થાય છે. પાછું હું આ બધું રિમૂવ કરી નાખીશ. દેન હવે હું એકવાર પીડીએફમાં લેટ મી ચેક. H1 to H6 આપણે જોઈ ગયા હેડિંગ્સ ના ટાઇટલ માટે. દેન પેરેગ્રાફ બી આપણે જે જોઈ ગયા ઈ. દેન BR જોયું. HR હજી આપણે યુઝ નહીં કરી બીકોઝ હોરિઝોન્ટલ રૂલ છે, એ આપણે હજી કઈ તમારે કામનો નથી એટલે. દેન આવશે સ્ટ્રોંગ એન્ડ બોલ્ડ. એ આપણે શેના માટે યુઝ કરશું ખબર? જો પેરેગ્રાફ હું એક લઈ લઉં એન્ડ અહીંયા કઈ બી ટાઈપ કરી દઉં. ડન. હવે માની લો આ પેરેગ્રાફ મેં લખ્યો, આને હું ઓપન કરીશ, જોઈશ તો આ રેગ્યુલર આપણને જે નોર્મલ ફોન્ટ્સ હોય એમાં દેખાય છે. હવે માની લો મારે બોલ્ડ કરવું છે, તો અહીંયા જો આ બોલ્ડ ટેક્સમાં ટાઈપું છે સર, તો અહીંયા સ્ટ્રોંગ ઓર બોલ્ડ, B ફોર બોલ્ડ, તમે બે યુઝ કરી શકો તો ટેક્સ. જો સ્ટ્રોંગ યુઝ કરો તો આવી રીતે થશે. જો હમણાં તમને દેખાડી દઉં એક સેકન્ડ. જો અહીંયા માની લો મારે આદિત્ય છે, એને B આપી દીધો. દેન સોરી, આદિત્ય પાછું મારે પૂછવું પડશે ને. ડન, સેવ. દેન આઈ વિલ ગો ઇન હિયર. જો આ બોલ્ડ થઈ ગયું છે, ઝૂમ કરીને થોડું દેખાડું. આ જો આ હેલો છે એન્ડ આ જે આપણે આદિત્ય લખ્યું ઈ એમાં ફેર પડી જાય છે, બોલ્ડ થઈ જાય છે. હવે માની લો આપણે બોલ્ડ નથી કરવું ઓર ઇટાલિક કરવું છે, અથવા બોલ્ડ સાથે ઇટાલિક કરીને ટ્રાય કરી જોઈએ. ચલો સોરી, ડબલ થઈ ગયા. આઈ હવે ડાયરેક્ટ આવી જશે. ડન. હવે આપણે જોઈ ચેક કરી થાય છે કે નહીં. જો આ બોલ્ડ બી થઈ ગયું એન્ડ ઇટાલિક બી થઈ ગયું છે. આદિત્ય હજી મેં આપ્યો તો ટેગમાં, એ બોલ્ડ બી થઈ ગયું, ઇટાલિક બી થઈ ગયું. નાઉ નેક્સ્ટ ટેગ માટે હવે મોસ્ટલી આ બધા ટેગ આવી ગયા. આ સેન્ટર ટેગ છે ને એ મોસ્ટલી યુઝ થાય બટ છે ને એ CSS થ્રુ આપણે કરી નાખશી બીકોઝ HTML માં સેન્ટર ટેગ કરો એટલે બહુ નકામા જેવું કામ છે, યુ નો. ઓકે, આટલું ભણી ગયા. હવે માની લો કે તમારે તમારી વેબસાઇટ કે વેબ પેજમાં તમારે ઇમેજ અપલોડ કરવી છે, તો એના માટે એટ્રીબ્યુટ્સના ટેગનો યુઝ થાય. એમાં જો શું લખવાનું, ઇમેજનો IMG, દેન સ્પેસ આપવાની, દેન સોર્સ કે એ ક્યાંથી આવે છે તો SRC એનું શોર્ટ ફોર્મ થાય. દેન ઇક્વલ્સ ટુ કરશો એટલે ડાયરેક્ટ જો ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાસ આવી ગયા. હવે મેં એક ઇમેજ ચૂઝ કરું, એક જ સેકન્ડ. એજમાંથી આપણે ચૂઝ કરી ઇમેજ. માની લો કે અહીંયાથી હું કોઈ બી ઇમેજ લઈ લેવાની, એવી છે ને લેવાની કે જે કોપીરાઇટ વાળી છે ન હોય અત્યારે, બીકોઝ કોપીરાઇટ વાળી છે ને મોસ્ટલી આવે નહીં. કોપી કરીને લિંક પેસ્ટ કરી, આ પૂરું કર્યું. તેને હવે સેવ કરી દઈશ અને અહીંયા છે ને એક આપી દઉં હેડિંગ H1 ઇમેજ. ડન. અને સેવ કર્યું. એક જ સેકન્ડ ઓપન કરી જશે ને. હું લાઈવ કર્યું. જો આવી ગઈ ઇમેજ, આ ઇમેજ આવી ગયા આપણી. માની લો આ ઇમેજ હજી આપણને મોટી લાગે છે, તો અહીંયા આપણે સાઈડમાં જવાનું, સ્ટાઇલ, પછી એની વિડ્થ આપી દેવાની અને અહીંયા 50 આપી દઉં. ઓકે 100 આપી દઉં. કામ કરો 100 પિક્સલ્સ. સેવ કર્યું, પાછો હું ગયો. આ જો નાની થઈ ગઈ ઇમેજ, આ આટલો ભાગ એવું દેખાડે છે કે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો 100 પિક્સલ જેટલો છે. માની લો મેં અહીંયા 100 ની જગ્યાએ 1000 પિક્સલ્સ કરી નાખ્યું, તો હવે જો આ મોટી થઈ જશે છે. હજી માની લો કે હું 500 પિક્સલ્સ કરી નાખું તો એના કરતા હાફ જેટલી થઈ જશે. જો થઈ ગઈ. દેન આટલું બધું ફંક્શન ઇમેજનું. હવે માની લો અહીંયા આપણે ક્લિકેબલ ઇમેજ રાખવી છે. આપણે એક જ મિનિટ PDF ખોલી દઉં તમને, હું દેખાડતો બી જાવ ને હારો હાર. જો અહીંયા આપણે SRC નો યુઝ કર્યો, ઇમેજ અપલોડ કરી. આ હાઇપરલિંક આપણે અત્યારે હાલોને ભણી જ લઈ, દેખાડી દઉં તમને. હાઇપરલિંક નો યુઝ મેઇનલી શેના માટે થાય ખબર? કે માની લો તમારે તમારી વેબસાઇટમાં આને ક્લિકેબલ બનાવી છે કે એવું કરવું છે અને એના ઉપર ક્લિક કરતા કે
બીજું કઈ બટન નીચે આપી દો તો એનાથી આપણે બીજી વેબસાઇટ ઉપર મોકલવા છે, કઈ લિંક કરવું છે. લિંકિંગ માટે મોસ્ટલી હાઇપરલિંક નો યુઝ થાય છે. ઓકે, તો એ એક હું દેખાડી દઉં તમને. જો એક જ સેકન્ડ. HRF હાઇપરલિંક અથવા તો સોરી, શું ફૂલ ફોર્મ થાય એનું? હા, હાઇપર રેફરન્સ. હાઇપરલિંક રેફરન્સ કહેવાય એને, અથવા તો હાઇપરલિંક થી તમે કહો, રેફરન્સ નો કહો તો ચાલે. હવે આમાં કોડિંગમાં એવું કઈ કોઈ નહીં. હાઇપરલિંક then equals to નથી. ઓકે, સો આટલું ઇમેજ વાળું આપણે ભણી ગયા. ડન. હવે આને હું ડિલીટ કરી નાખું. ઓકે, ટાઇટલ ને બી ડિલીટ જ કરી નાખું. ચાલો, દેન હવે જો બાકી શું રહ્યું, હાઇપરલિંક છે ને અત્યારે નહીં ભણીએ આપણે. અત્યારે એનો કઈ યુઝ એટલો બધો છે નહીં તમારે. એટલે અલ્ટરનેટિવ અલ્ટરનેટિવ નો યુઝ શું થાય કે માની લો તમારી ઇમેજ જે આપણે આ નાખી, હવે માની લો કે કઈ પ્રોબ્લેમ થયો અથવા તો ઇમેજ સોર્સ માંથી ડિલીટ થઈ ગઈ, તો ઇમેજ શો નથી કરતી એના ઉપર. ઓકે, તો ઈ શો નો થાય ત્યારે અલ્ટરનેટિવ કઈ આપણે બેકઅપ ઓપ્શન તો રાખવો પડે. તો એના માટે મેઇનલી અલ્ટરનેટિવ યુઝ થાય છે. એ હિસાબે તમે એકવાર ટ્રાય કરીને તમારી રીતે જ જોઈ જોજો. દેન ટાઇટલ નો અત્યારે યુઝ નથી, બીકોઝ મેં તમને આગળ જે આપ્યું ટાઇટલ એમાંથી થઈ જશે, અથવા તો હેડર 1 થી 2 થઈ જાય. આ ટાઇટલ સોરી ઓકે, આ ટાઇટલ પેરેગ્રાફ ટાઇટલ ઈ તો તમે H1 થી જ આપી દેશો. આ છે ને બહુ કોમ્પ્લેક્સ થઈ જાય, એટલે છે ને યુઝ નથી કરતા હવે કોડર્સ. સ્ટાઇલમાં છે ને આને કહેવાય ઇનલાઇન CSS. ઇનલાઇન CSS એટલે શું કે CSS ના છે ને 3 પાર્ટ હોય. એક તો ઇનલાઇન CSS હોય, જે એક જ લાઈનમાં જે ટેગ હોય ને ઓપન ટેગ એમાં પતી જાય. પછી આવે ઇન્ટરનલ CSS, જે તમારા HTML ફાઇલ ની અંદર આવે. અને એક હોય એક્સટર્નલ CSS, જે તમારા એક્સટર્નલ જે બીજી ફાઇલ હોય, જેને આપણે CSS એક્સટેન્શન આપીને સેવ કરી હોય, એમાં સેવ થાય. ઓકે, એમાં આપણે પછી CSS ના HTML કોડ્સમાં સેવ ન કરી શકીએ. એક્સટર્નલ CSS માં ખાલી કહું છું. ટાર્ગેટ બી અત્યારે આપણે યુઝ નહીં કરી, એ કઈ કામનું નથી. હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જો જરૂર પડશે તો કહી દઈશ. આઈડી ક્લાસ એન્ડ એ બધી CSS માં જ આપણે પડશે. ટાઈપ, તો ટાઈપમાં બી એ હું તમને ફોર્મ કરાવીશ ત્યારે શીખવાડી દઈશ, અને પ્લેસ હોલ્ડર બી ફોર્મમાં આવશે. સો ફર્સ્ટ ડે માં આટલું આપણે કરી શકીએ. બ્લોક અને ઇનલાઇન નું આપણે CSS માં લઈ લેશું અથવા તો ફોર્મમાં લઈ લેશું, બીકોઝ ડિવિઝન ને એની આપણે હજી જરૂર નથી. હું છે ને ડિવિઝન વાળું એક આવશે, અને સેક્શન નો બી યુઝ નહીં થાય. મોસ્ટલી ફોર્મમાં આપણે જોઈ લેશું. સો આજના વિડીયો માટે આટલું જ રાખી. જો કઈ બી ક્વેરી હોય તો નીચે મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ બી આપેલું છે, એમાં બી DM કરી શકો, અથવા તો કોમેન્ટ કરી દો, કઈ બી રીતે પહોંચી જાવ. ઓકે, બાય, હેવ અ ગ્રેટ ડે.